discussed about the binary numbers, binary, octal, decimal and hexadecimal, right? Decimal and hexadecimal numbers గురించి కనుక్కున్నాం అవునా? Am I right? ఎవరు లేరా? చదవలేదా మీరు? Okay. So I have given you some example also, right? So this is your number conversion. Number conversion చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మీకు చెప్పానండి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నదాన్ని ఎంఎస్బి బిట్ అంటాము, రైట్ సైడ్ లో ఉన్నదాన్ని ఎల్ఎస్బి అంటాము. ఎంఎస్బి ఇన్ సెన్స్, ఎంఎస్బి అంటే ఏంటండి? MSB is nothing but most significant bit. LSB is least significant bit. Okay, suppose if a point is there, that means we have to inverse values అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ. పాయింట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే దాంట్లో పాజిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ ఉండే దాంట్లో ఇన్వర్స్ పవర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ప్రాబ్లం కూడా చేసాం మనం. సో కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, make it example తీసుకోండి. Represent the binary number. Represent the binary number 1101. Represent the binary number 1101.101 in power of 2. In power of 2. And find its decimal equivalent. And find its decimal equivalent. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. చూడండి అక్కడ ఎలా ఇచ్చారండి? 1101.101. ఇట్స్ డాడెక్సిస్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ బేసిస్ 2. అంటే వాడు ఇచ్చిన బైనరీ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేయమన్నారండి. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం ఏం చూసాం చూడండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనము దాని వాల్యూస్ చెక్ చేసామండి. దాని వాల్యూస్ చూసాం చూడండి. సో 1101, దట్ మీన్స్ 1101.101. పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube. రైట్ సైడ్ చూడండి 2 power -1, 2 power -2, 2 power -3. సో చూడండి ఇక్కడ 1 into 2 cube plus 1 into 2 square plus 0 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0 plus 1 into 2 power -1 plus 0 into 2 power -2 plus 1 into 2 power -3. ఓకేనా? సో 2 cube వాల్యూ ఎంతండి? 8, sir. 8. 8 into 1? 8, sir. 8 plus 2 square అంటే 4, sir. 4, sir. 2 power 1 అంటే ఎంతండి? 1. 2, 2 power 1 అంటే 2 into 0? 2, sir. 0, sir. 0. 2 power 0 అంటే వాల్యూ ఎంతండి? 0. 1, sir. 1, sir. 1 into 1? 1. 1 plus 2 power -1 ఎంతండి? అంటే 1/2 వాల్యూ ఎంత? 0.5. 0.5 ప్లస్ 1/4 వాల్యూ ఎంతండి? 1/4. క్యాల్సియం పక్కన పెట్టుకోండి. 1/4 వాల్యూ ఎంత? 0.25. వెరీ గుడ్. 1/8 వాల్యూ ఎంతండి? 1/8. 1/8. 0.125, sir. 0.125. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి అన్న. 0.125. 8 plus 4 plus 0 plus 1 plus 0.5 plus 0 plus 0.125. వాల్యూ ఎంతండి? 13.625, sir. We have converted the given binary number into decimal number కాబట్టి base value ఎంతండి? 10. Base value is 10. So take down the next problem.
11,011 base 2. 11,011 base 2. Convert this binary number into decimal number. డెసిమల్ నెంబర్లోకి మార్చండి. ఇంతకుముందు మనం చేసిన పద్ధతి ప్రకారమే. Make it fast. Very good, Amravati. Very good. Go for the next one. 0.101 base 2. 0.101 base 2. 27. Very good. Amravati. Go for the next problem. Go for the next problem. 0.101 point base 2. Sorry, 0.101 base 2. Convert this number into decimal number. So 0 point ki right side ఉన్నాయి కాబట్టి 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3. Very good. 0.625. Very good. Pratyusha, కొంచెం earlyగా రండి. You are late. Pratyusha, are you the LR right? Huh? ఎస్ సార్ ఎల్ఆర్ఏ సార్. మీరు లేట్గా వచ్చారండి. 10 minutes లేట్ మీరు. ఇవాళ లేట్ అయింది సార్. You have to be role model of your class. ఓకే సార్. Okay, don't repeat it again. Okay na? ఓకే సార్. Okay nana. Go for the next problem. అక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు చూడండి. కన్వర్ట్ ద బిలో బైనరీ నెంబర్స్ ఇంటూ డెసిమల్ నెంబర్స్ అని ఇచ్చినారు. చేయండి ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ని. 11010.101 దాన్ని డెసిమల్ నెంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేసి చెప్పండి. వాల్యూ అని చెప్పండి. ఫాస్ట్గా చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్ చేస్తారు. ఇదర్ బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అర్థమవుతుందండి ప్రాబ్లం? అర్థమవుతుందా చెప్పాలా ఒక ప్రాబ్లం? నాకు రిప్లై ఇవ్వండి. మీకు ప్రాబ్లం అర్థమైతే మీరు చేయండి, లేదని నేను చెప్తానండి. ఆరిఫ్ అర్థమైందా? 26.625. Very good. Very good answer. Very good. Satvika, Amravati, Padmavati, and Yamini. I didn't get any reply from boys. Nikita, okay. I didn't get any reply from boys. Sir, Anusha. చేస్తున్నాం. ఫాస్ట్గా చేయాలి సార్. Go for the next one. First చేసే వాళ్ళు go for the next one. 101010.1011. Go for the next one. Very good. Very good. Go for the next one. ఎవరు రాడిక్స్ మెన్షన్ చేయలేదండి. 26.625 అన్నారు. దాన్ని రాడిక్స్ మెన్షన్ చేయాలి. డెసిమల్ రాడిక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? డెసిమల్ రాడిక్స్ వాల్యూ ఎంత? 10. కంపల్సరీగా మీరు రాడిక్స్ వాల్యూ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, రాడిక్స్ వాల్యూ మెన్షన్ చేయకపోతే ఏంటని తెలియదు కదా. 26.625 అంటే వెదర్ ఇట్ బి ఆక్టల్ కావచ్చు, డెసిమల్ కావచ్చు, హెక్సాడెసిమల్ కావచ్చు. బట్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ కదా కరెక్ట్గా. ఓకేనా? ఓకే సార్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? 101010.1011. Make it fast.
ఎంతండి వాల్యూ? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. 101010.1011. ఓహో, ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? అవును సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమి వాల్యూస్ ఇచ్చారండి? 1 0 1 0 1 0.1011 బేస్ 2 అని ఇచ్చారండి. ఓకేనా? పాయింట్కి రైట్ సైడ్ ఉండే దాంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్వర్స్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 3, 2 power minus 4. పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే దాంట్లో we have positive values, that is 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, 2 power 4 and 2 power 5. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఓకేనా? సో 2 power 5 అంటే వాల్యూ ఎంతండి? 2 power 5 32 సార్. 32 plus 32 into 1, 32 plus 2 power 4 అంటే ఏంటండి? 16. 16 into 0, 16 into 0, 0 సార్. 0 plus 2 cube. What is the value of 2 cube? 8 సార్. 8 into 1, 8 సార్. 8 plus 2 square means 4 సార్. 4 sir. 4 into 0, 0 సార్. 0 plus 2 power 1 is nothing but 2 2 power 1, 2. 2 సార్. 2 into 1, 2 into 1, 2 2 plus 2 power 1 అంటే ఎంత వాల్యూ? 2 power 1 అంటే వాల్యూ ఎంత? 2 సార్. 2 power 0, 2 power 0, 1 సార్. 1 into 0, 0 1 into 0, 0 0 plus 1 by 2 వాల్యూ ఎంతండి? 1 by 2 వాల్యూ ఎంతండి? 0.5 సార్. ఓకే, 0.5 into 1 plus 1 by 8 వాల్యూ ఎంతండి? 1 by 8 0.125 0.125, వెరీ గుడ్. ప్లస్ 1 by 16 వాల్యూ ఎంతండి? 0.625 sir. 0.625. So 32 plus 8 plus 2 plus 0.5 plus 0.125 plus 0.625. What is the total? 42.6875 base 10. Very good, very good. I think Satvika, Shravani, Nikita, Amravati, Bhuvaneshwari, Yamini, Pratyusha. What is that? I don't know what's, I can't pronounce it. Dirija, okay. Dirija Abdul Razak. Okay, Sureka, Geeta, very good, very good, very, very good. Okay, Nandi. So coming to the next one, decimal to binary conversion. ఉల్టా చేయాలని ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు మల్టిప్లికేషన్ చేసాము. ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఒకసారి మీ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని చూడండి. ఒకసారి మీ స్క్రీన్ని జాగ్రత్తగా చూడండి. అక్కడ డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ అన్నదండి. డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా స్క్రీన్ చూడండి. సో in this method we are dividing that, or we are converting the given decimal base 10 నుంచి base 2 లోకి మారుస్తున్నామండి. సో base 10 నుంచి base 2 లోకి మార్చేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we are dividing that number and resultant value or remainder value ని మనం side లో రాస్తున్నాము. Have you ever gone through this type of conversions in your lower classes? Yes sir. ఈ 6th క్లాస్ లోనో 7th క్లాస్ లోనో ఉండాలండి ఇవన్నీ. I don't know exactly. ఉన్నాయా? 1 సెమిస్టర్ లో ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఓకే, నాకు తెలిసి ఇది లోయర్ క్లాసెస్ లో కూడా రావాలి. 6th క్లాస్ లోనే ఇప్పుడు రావాలి. ఒకసారి ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ఇక్కడ 21 బేస్ 10 అని ఇచ్చారండి. దాన్ని మనం బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 21ని 2తో డివైడ్ చేస్తారండి. ఇక్కడ 21 divided by 2. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 2 10s are
20 sir. 20. Remainder ఎంత అండి? రిమైండర్ ఎంత? 1. 1 So they have One, right sir. like this. 1. 10 by 2. 10 by 2. 5. 5 What is the remainder? 0 sir. 0. 0, sir. 5 by 2. 5 by 2. 4. Coefficient is 2. Remainder is 1. Right? 1 yes. Okay. 2 by 2. Coefficient ఎంత అండి? 2 by 2. 1 sir. 0, sir. Right. Coefficient is 1. Remainder is 0. 0 0, sir. Okay. What is the value of 1 by 2? 2 zeros and remainder is 1. Okay, 0.5. 2 zeros, 0, remainder is 1. So, మనము బాటమ్ నుంచి డౌన్ టు అప్ ఆర్ టాప్ బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళాలండి. సో దే హ్యావ్ రిటర్న్ 1 0 1 0 1 బేస్ 2. ఓకేనా? ఎంత అండి వాల్యూ 21కి? 1 0 1 0 బేస్ 2. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రాస్ చెక్ ఇట్, ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు వాల్యూ. ఇంతకుముందు చేసాం కదా, 2 power 0 2 power 1 2 square 2 cube 2 power 4 అలా క్రాస్ చెక్ చేసి దాని వాల్యూ ఎంత చెప్పండి. క్రాస్ చెక్ చేసి దాని వాల్యూ చెప్పండి. Did you get my point? ఈ వచ్చిన బైనరీ నెంబర్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయండి, క్రాస్ చెక్ చేయండి వెదర్ ద గివెన్ అవుట్పుట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. సార్ కరెక్ట్గా వచ్చిందండి? 21. 21. చెప్తున్నాను సార్ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 0 వచ్చింది కదా, ఎక్కడమ్మా? లాస్ట్ లో రిమైండర్ 0 వచ్చింది కదా సార్. లాస్ట్లో రిమైండర్ కదా, అది కోఎఫిషియంట్ 0. స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై, సారీ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్. సార్ అప్పుడు కోఎఫిషియంట్ 1 ఎలా వస్తుంది సార్? కోఎఫిషియంట్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలండి. రిమైండర్ 0 వచ్చింది కదా సార్. రిమైండర్ కాదన్నా, కోఎఫిషియంట్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? కోఎఫిషియంట్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి మనం. ఆర్ కోఎఫిషియంట్ 1 కనుక వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తాం, 0 వచ్చేంత వరకు చేస్తాం. ఓకేనండి? ఒకసారి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. కన్వర్ట్ ద గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్ 23 ఇంటూ బైనరీ. సో 23ని బైనరీలోకి మీరు కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు చేయండి. ఇందాక చేశారు కదా ప్రాసెస్, అలాగే చేయండి. ఇది కూడా 23 బేస్ 10ని బేస్ 2లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 23 బేస్ 10ని బేస్ 2లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. చెప్పండమ్మా. 1110. Again, come again. 23. 1110 base 2 sir. 1. Come again, come again. 1 0 triple 1 base 2. 1110 base 2. Okay. Sadiq, you are wrong. కొంచెం చెక్ చేసుకోండి. 1 0 triple 1. ఓకే, రైట్ నౌ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అండి. ఎవరు కొంతమంది బేస్ మెన్షన్ చేయలేదండి. మీరు మీ రాడిక్స్ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఈ రాడిక్స్ని మీరు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మెన్షన్ చేయకపోతే మళ్ళీ నెంబర్ మారిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. ఆర్ యు గెటింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్? అర్థమవుతుందండి? అవుతున్నాయి సార్. శ్రావణి, ఐ థింక్ యువర్ రాంగ్ తల్లి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. శ్రావణి, okay, can we go for the next one? Can we go for the next problem? Yes sir. Okay, next one. Next one చూడండి.
కన్వర్ట్ ద గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ బైనరీ అని ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్గా ఇచ్చాడండి. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్గా ఇచ్చారు అంటే 0.875 అనే డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, దాన్ని బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి, ఓకేనా? సో సీ ద వాల్యూ 0.875 అని ఇచ్చాడండి. ఓకే, 0.875. సో ప్రీవియస్గా డెసిమల్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ డివిజన్ అనేది చేసాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫ్రాక్షన్లో ఇచ్చినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై దట్ వన్. ఐ రిపీట్, నంబర్ సిస్టమ్గా ఉన్నప్పుడు ఆర్ డెసిమల్గా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని డివైడ్ చేసాము. ఫ్రాక్షన్లో పాయింట్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్స్ కనుక ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాము. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? పాయింట్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్స్ని, రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ని అయితే మల్టిప్లై చేస్తాము. పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక ఉంటే డివిజన్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, 0.875 into 2. What is the value? What is the value? 1.750. 1.750. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో ఉన్న బిట్ ని క్యారీ అంటామండి. ఎందుకంటే లెఫ్ట్, ఎవరైనా శబ్దం చేస్తున్నారు ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. థ్యాంక్ యూ. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో ఉన్న పాయింట్ ని క్యారీ అంటాం. దట్ మీన్స్ 1.750లో 1ని క్యారీగా తీసుకుంటాం, అంటే 1ని పక్కన పెట్టేస్తున్నామండి. 1ని మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్లోకి జాయిన్ చేయట్లేదు. సో ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈజ్ 0.75 into 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1.5. సో ఇక్కడ క్యారీ వాల్యూ ఎంతండి? ఇక్కడ క్యారీ వాల్యూ ఎంతండి? 0.75. వెరీ గుడ్. Carry value is 1. So what is the remaining part? 0.5 into 2, that is 1.0. Carry value ఎంతండి? 1 sir. 1. Very good. So carry values ని మనం టాప్ టు బాటమ్ రాస్తామండి. ప్రీవియస్ గా మనం తీసుకునే వాల్యూస్ ని బాటమ్ టు టాప్ రాసాము, ఇక్కడ టాప్ టు బాటమ్ రాస్తాం. దట్ మీన్స్ 0.875 base 2 is equals to, sorry, base 10 is equals to 0.111 base 2. ఒకవేళ కరెక్ట్గా మీకు చేయాలి అనుకుంటే ఒకసారి రీవెరిఫికేషన్ చేయండి. 2 power -1, 2 power -2, 2 power -3 ఈ రెండు చేసితే దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో ఒకసారి నాకు చెప్పగలరండి ఎవరైనా? ఒకసారి ఎవరైనా, ఎనీవన్, ఎనీ బాయ్ ఆర్ గర్ల్, ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్ని వెరిఫై చేయండి. 0.111 అనే బైనరీ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి. సార్ 0.87 వచ్చింది సార్. 0.875 రావాలండి. 87 ఎలా వస్తుంది? 5 సార్. 875. అమరావతి 1.5750 రాంగ్ నానా, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 0.875. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ 0.875 సార్ నేను మెసేజ్ ఓకే ఓకే, దాని ముందు ఏదో వచ్చినారు 1.750 అనేది వచ్చినారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకేనండి, అర్థమైంది అందరికి ప్రాబ్లం? అర్థమైంది సార్. ఓకేనా? కెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్? కెన్ వి గో ఫర్ ద Yes, నెక్స్ట్ sir. వన్? Yes, sir. How many people are there right now? Only 34. I don't know what happened to remaining people. మళ్ళీ అయితే మేము చెప్పమండి, యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ దిస్ రికార్డ్. అది ఎక్కడుందో వెతుక్కొని మీరే చూసుకోండి. సో గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. Convert a decimal number 0.35 into binary. In certain cases, we may not get a value of 0 after repeated multiplication by 2. Then we shall try to end the process after a specified number of binary spaces. ఇక్కడ చూడన్నా, చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఆ ప్రాబ్లం చూడన్నా.
0.35. 0.35 into 2. That is nothing but 0.7. Carry value entadi? Carry value enta? 0 sir. 0 Okay. sir. So next one chudana, 0.7 into 2. What is the carry value? 1 1 sir. Okay, okay. Coming to the next one, 0.8, sorry, 4 into 2. 0 0 sir. 8 sir. 0.8 sir. 0.8. value 0 sir. Carry value is 0. 0. Okay. Again come. Again repeat this process. 0.8 into 2. 0.8. 1 sir. Carry value. 1.6 sir. Okay, very good. 1. Carry value is 1. And okay na. Next value chudana. 0.6 into 2. 0.6. Carry value 1 sir. Carry value is 1 sir. 1. Okay na? 1 sir. Very good, very good. Next 0.2 into 2. 0.4 sir. Carry value is 0 sir. Carry value is 0. సరే ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించారంటే మళ్ళీ 0.4 into 2 ఎంత అండి? సపోజ్ అక్కడతో స్టాప్ చేసాడండి. మళ్ళీ 0.4 into 2 అయితే ఎలా ఉంటుంది? 0.8 sir. సో ఓకే అంటే Carry value 0 sir. వెరీ గుడ్. ఒక్క నిమిషం చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ప్రవళిక Yes sir. మ్యూట్ చేసుకున్నామా ఒకసారి మీ వాల్యూమ్ని? ఓకే ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. నాన్న ఇక్కడ 0.4 దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ ఆపేసారండి. ఎందుకంటే 0.4 అనేది ప్రీవియస్ సిట్యుయేషన్లో మనం చేసినప్పుడు, ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు ఉందండి వాల్యూ. అది 0.4 into 2 0.8. మళ్ళీ అది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక సర్టెన్ స్టెప్స్ చేసినంత వరకు చేసి దాని తర్వాత ఆఫ్ చేస్తాము. అంటే రిపీటెడ్గా ప్రాసెస్ వస్తుంది అనుకుంటే అక్కడతో ఆఫ్ చేసేస్తాము. ఐ రిపీట్, మనకు లాస్ట్లో వచ్చిన వాల్యూ 0.4. సో నేను కనుక ఈ ప్రాసెస్ని ఫర్దర్గా కంటిన్యూ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వాల్యూస్ అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకు పైన స్టెప్ నెంబర్ 3లో 0.4 into 2 అని ఉందండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.8. తర్వాత స్టెప్ 3లో 4 రాసాము, స్టెప్ 5 రాసాము, తర్వాత స్టెప్ 3 అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 steps సేమ్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిపీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రీవియస్గా వచ్చిన స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అది కనుక రిపీట్ అయితే అక్కడతో ఆపేస్తాము. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా? అయింది సార్. షూరా? ఓకే, కెన్ ఐ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ వన్? ఓకే ఓకే, ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం చూడన్నా. అంటే టాప్ టు బాటమ్ రాయమన్నాడు. అంటే దాని వాల్యూ ఎంతండి? టాప్ టు బాటమ్ రాస్తే 0 1 0 1 1 0 అంతేనండి? అంతేనా? వాల్యూ ఎంత అండి? 0.010110. ఓకేనా? ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్ దట్ వన్. దాని వాల్యూ 35.35 వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయండి ఒకసారి. దాని వాల్యూ 0.35 వచ్చిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయండి. దాని వాల్యూ 0.010110 బేస్ 2 వాల్యూ 0.35 బేస్ 10 కాదా చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, మేక్ ఇట్ యువర్ హోంవర్క్ అనుకోండి.
నెక్స్ట్ హోంవర్క్ రాసుకున్నా. కన్వర్ట్ the given decimal number. Convert the given decimal number 38.15 base 10. 38.15 base 10. 38.15 base 10. Convert 38.15 base 10 into binary. Convert 38.15 and 18 రాశాను నేను 15. Okay, no problem. 18 problem. Convert 38.15 base 10 into binary form. అదే homework రాసుకోండి. ఓకేనండి. Can we go for the next one? Yes, sir. So, Yes, sir. octal number అని చూడండి. Octal to binary, octal to decimal, or octal to whatever it will be. జాగ్రత్త చూడండి. The octal number system has a base or radix of 8. This means that this system has 8 symbols. That means those are from 0 to 7. Okay na? And చూడండి. It is used in many computers and microcomputers for entering the data as 3-bit binary numbers. That means 3-bit binary number అంటే 000 నుంచి 111 వరకు, 000 నుంచి 111 వరకు చేయొచ్చండి. ఓకేనా? ఈ కింద టేబుల్ చూసారు కదండి, కింద టేబుల్ చూసారా? Yes, sir. ఓకేనా? కొంచెం ఉల్టాగా ఉంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అది వాల్యూస్ అట్లా రావాలండి. 8^3, 8^8² 8^-1 అలా రావాలండి. ప్రింట్ మిస్టేక్ అయినట్టుంది. ఇంతకుముందు 2కి ఎలా వచ్చిందో అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా 8కి. ఓకేనా? సో విల్ సీ ద ప్రాబ్లం. చూడు ఇక్కడ represent octal number 567 in powers of 8 and find its decimal value. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం చేసామంటే 2 పవర్స్తో మల్టిప్లై చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని 8 పవర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, 567 బేస్ 8 అని ఇచ్చాడండి. దాన్ని బేస్ 10లోకి కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు. సో 567 8^0 8^1 8². 5 దగ్గర 5 × 8² ప్లస్ 6 × 8^1 ప్లస్ 7 × 8^0. ఎంతండి వాల్యూ? ఎంతండి వాల్యూ? $37 base 10. Okay. Okay, 375 base 10. Very good. 375 base 10, sir. Very good, very good. Are you getting the point? అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. ఓకేనా? Go for the next one. Next problem చేయండి. Convert the octal number 22.78 into decimal number. సారీ, అది 74 అండి. 22.74. ఎందుకు 8 రాకూడదు ఇక్కడ? హలో, ఆర్ యు దేర్? Octal number లో 8 Yes, sir. places, sir. సార్ Very good, 8 very ఉంటే good. 10 అని అర్థం కదా సార్. 10 కాదండి, 10 అని అర్థం. 10 కాదండి. అదే 10 సార్. ఓకేనా? సో అట్లా నెంబర్ మిస్టేక్ పడిందండి. 22.74 బేస్ 8ని డెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. ఇంతకుముందు 2^-1 2^-2 రాసాం కదా, ఇక్కడ 8^-1 8^-2 రాస్తామండి.
పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్కి, రైట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూస్కి. ఓకేనా? ఒకసారి చేయండి అన్న, ఆ ప్రాబ్లం చేయండి అన్న ఒకసారి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్ చెప్తారు చూద్దాం. ఇది చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, ఇక్కడ చూసి చెప్పొద్దు. నోబడి. Sir, 88.9375. 83 point, sorry 18 point. 18.9375. Who is this? ఎవరండి షాహిద్ ఆన్సర్? sir. షాహిద్. ఓకే, మీరేనా మన డిఎల్డి స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని యూట్యూబ్ వాట్సాప్లో పెట్టింది? అవును సార్. ఎందుకంటే పెట్టారు? అంటే ఫ్రెండ్స్ రాసుకుంటారని పెట్టండి. వాళ్ళు రాసుకుంటారులేండి, వాళ్ళకి తెలుసు, నేను పంపిస్తాను వాళ్ళకి. ఓకేనా? అలా చేయొద్దు నాన్న. అంటే Yes, sir. ఆ కంటెంట్ వేరే వచ్చింది, ఈ కంటెంట్ వేరే వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? అది రాసుకోవాలి, ఇది రాసుకోవాలా? కష్టం కదా. మీకు ఏదైనా అవును. అవసరమైతే, నోట్స్ అవసరమైతే నేను పంపిస్తానండి. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Convert 306.2 base 8 into decimal. Make it fast. I'll give you just 45 seconds. 45 seconds time, sir. Make it fast. Convert 306.2 base 8 into decimal. Okay, go for the next one. Convert 306.2 base 8 into decimal. Make it fast. base 10, sir. 198 point. Base 10. 198 point. 25 into base 10, sir. 198.25 base 10. Very good. Very good. Very good. Very good answers. Very good. మిగతా వాళ్ళు చేశారండి? చేసాం సార్. ఓకే, గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. కన్వర్ట్ ద గివెన్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఆక్టల్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఆక్టల్ నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్గా మార్చామండి. ఇప్పుడు డెసిమల్ నెంబర్ని ఆక్టల్ నెంబర్గా ఎలా మారుస్తాం? సేమ్ ప్రాసెస్. ఇంతకుముందు 2తో డివైడ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు 8తో చేస్తామండి. అలాగా చూడండి ఒకసారి. కన్వర్ట్ ద డెసిమల్ నెంబర్ 947 into octal. Convert the decimal number 74 into octal. Sorry. Okay, now convert చేయండి. 8తో డివైడ్ చేయండి. 974 8తో చేస్తే 8 ones are 8, remaining is 17. 8 twos are 16, remaining is 14. 8 ones are 8. పోతే remainder is 6. Again divide with 8. 8 ones are 8 and its remainder is 4. 4 1 41. 8 5s are 40 and the remainder is 1. Again with 8. 8 ones are 8 and the remainder is 7. Again 8. 8 0 1. So what is the value from bottom to top? Vasavi, mute cheyana. Vasavi, mute cheyandi. ఒకసారి చూడనా, వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? 1716 బేస్ 8. 1716 బేస్ 8. ఓకేనండి.
Okay, go for the next one. Convert the given decimal number into octal. 0.35. ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనం 2తో చేసామండి బైనరీ నెంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు. ఇక్కడ 8తో చేస్తాం నాన్న. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 8తో చేస్తాము. జాగ్రత్తగా చేయండి. 0.35 into 8. 2.8. What is the carry value here? What is the carry value? 2 sir. 2 sir. 2. Very good. 2 sir. So, 0.8 into 8. What is the value? 6.4 sir. Okay. Carry value entandi? Carry value? 6 sir. Okay. 0.4 into 8. 3.2 sir. Okay. Carry value entandi? 3 sir. Carry value 3. Very good. 0.2 into 8. 1.6 sir. 1.6 sir. Carry value entandi? Carry value 1. 1 sir. Okay. So again 0.6 into 8. 4.8 sir. 4.8. Carry value entandi? 4 sir. Next number ఎంత వస్తుంది? Next number ఎంత వస్తుంది? 0.8 into 8 rupees. అక్కడ అంటే రిపీటెడ్ గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి. సో కాబట్టి అక్కడతో మనం స్టాప్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద డిజిట్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఇట్ మీన్స్ 0.2631 base 8. I repeat 0.2631 base 8. Did you get the answer? Yes sir. All of you? Yes sir. Yes sir. Okay, Nana. Yes, Go for the sir. next one. Go for the next one. Convert 974.35 base 10 into octal. It's your homework. Homework and raskondi. Convert 974.35 base 10 into octal. Convert. చెప్పు. 1760. Okay. 1716.26314 base 8 sir. Okay, very good. చేయని వాళ్ళు make it as a homework. Convert 974.35 base 10 into octal. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ప్రాబ్లం కలిపిచ్చారు రెండు కలిపిచ్చారా? ఓకే. సో ఇది ఆల్రెడీ చెప్పానండి మీకు, బైనరీ టు ఆక్టల్ అనేది గుర్తుందా? బైనరీ టు ఆక్టల్ అనేది ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? చెప్పారు సార్. ఓకేనా? కెన్ ఐ స్కిప్ ది స్లైడ్? సరే ఇంకోసారి చెప్పండి. ఇంకోసారి చెప్పేదా? అట్లా చెప్పుకుంటా పోతే ఇక్కడ అయిపోతావయ్యా. మిగతా క్లాసెస్ కూడా చెప్పుకోవాలి కదా, మిగతా సబ్జెక్ట్ కూడా. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఇచ్చినాడు చూడండి. కన్వర్ట్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇంటూ ఆక్టల్ అని ఇచ్చినాడు. 10010.101 అని ఇచ్చినాడు అండి. ఒకసారి అందరు రాయండి అన్న మీ బుక్స్ లో. 10010.1011 అందరు రాయండి మీ బుక్స్ లో. ఎంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ చేశారండి? How many of you are doing the problems in your book? ఇప్పుడు చెప్పినాయి సార్. ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్ వర్క్ మొత్తం ఎంతమంది మీ బుక్ లో రాశారు? రాసాం సార్. నేను రాశాను సార్. మీరు రాశారండి? ఓకే. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ 34 మెంబర్స్ ఇక్కడ. నాకు ఇక్కడ 34 మెంబర్స్. ఓకే 34 మెంబర్స్ రాస్తున్నారండి. ఓకే నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 10010.1011. సో మనం ఇచ్చిన బైనరీ నెంబర్ని we need to convert the given binary number into octal. సో octal is a 3 value, అంటే octalని 000 నుంచి 111 వరకు రాస్తాం, అవునా? 000 నుంచి 111 వరకు రాస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్గా ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్గా 010, దట్ మీన్స్
ఒక పార్ట్గా డివైడ్ చేస్తాం ఆర్ ఒక గ్రూప్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్, పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డెసిమల్ దట్ మీన్స్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని 3 ఎలిమెంట్స్ని ఒక గ్రూప్గా చేస్తాము. 0 1 0 ఒక గ్రూప్గా ఉంటుంది. 0 1 పక్కన యాక్చువల్గా మనం దాన్ని 3 బిట్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి 0 1 అనేది 2 బిట్ మాత్రమే ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి వీఆర్ అసైనింగ్ అండ్ అనదర్ 0. దట్ మీన్స్ 0 1 0 అని అసైన్ చేస్తున్నామండి. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు ద రైట్ సైడ్, డెసిమల్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి కౌంట్ చేస్తామండి. రైట్ సైడ్ నుంచే కౌంట్ చేస్తాం. 1 0 1 ఒక గ్రూప్గా తీసుకుంటాము. తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఏముంది, దాంట్లో 1 మాత్రమే ఉంది. సో రైట్ సైడ్ 2 zeros యాడ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ 2 zeros యాడ్ చేశారు. దట్ మీన్స్ 0 1 0 అంటే 2, 0 1 0 అంటే 2, 101 అంటే 4, 1 0 0 కాబట్టి దాని వాల్యూ 101 అంటే 5, 100 అంటే 4. హౌ డిడ్ వి గెట్ దిస్ 5 వాల్యూ? ఎనీవన్? 101 అంటే 5 అని ఎలా చెప్పారండి? ఎనీవన్? ఇక్కడ 101 అంటే 5 రాసాము, 010 అంటే 2 రాసాము, 100 అంటే 4 రాసాము. ఎలా అండి? 4 plus 1 5 sir. 4 plus 1 0 sir. 4 plus 1. Very good. Very good. Okay. 0 0 0 అంటే 0 వాల్యూ వస్తుంది. 1 1 1 means 4 plus 2 plus 1 that is 7. ఇక్కడ 4 plus 0 plus 1 కాబట్టి 5. 4 plus 0 plus 0 కాబట్టి 4. ఓకేనండి? ఆరిఫ్ ఎవరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ ఇంకొకసారి చెప్పండి అని. సార్ నేను రజాక్ సార్. రజాక్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, డూ ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ కూడా అదే కదా. ఓకే, డూ దిస్ వన్. కన్వర్ట్ 11001 base 2 to base 8 equivalent. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. స్క్రీన్ మీద కనపడతాం 4 ప్రాబ్లమ్స్, త్వరగా చేయండి. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న 4 ప్రాబ్లమ్స్ని త్వరగా చేయండి. చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్ చెప్తారు. $63 base 8 sir. Base 8 sir. base 8. Okay, go for the next one. What is the next one value? Next one. ఎవరో స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేస్తారండి. డిస్టర్బ్ చేయొద్దు స్క్రీన్ ఎవరు. .514. Okay, very good. 5.514. Very good. 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 Good. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఆగండి. ఓకే, వెరీ గుడ్.
వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూడన్నా, ఆక్టల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ అన్నారండి. అంటే వాడు ఒక ఆక్టల్ నెంబర్ ఇస్తాడు, దాన్ని మనం బైనరీలోకి మార్చాలి. సపోజ్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ 634 బేస్ 8. ఒక ప్రాబ్లం రెండే ఉన్నాయి చూడండి, అవి క్లాస్ చేస్తాను. 634 బేస్ 8. సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద 6 ఇంటూ 3-bit నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. మనకు 3-bit నెంబర్గా చేస్తున్నామంటే 3-bit నెంబర్గా చేస్తున్నామంటే 741గా చేయాలి. 6 అండి, 6 అంటే ఎలా రాస్తారండి? 110 సార్. వెరీ గుడ్. 110. వెరీ గుడ్. 3 వాల్యూ ఎలా రాస్తారండి? 0 1 sir. 0. వాట్ అబౌట్ 4? 1 0 Very good, very good, very good, very good, very good. So 110 011 100 is our answer. Okay na? Next one chunana 725.63 base 8. 7 ante 111. fast ga 7 111 very good. 1 sir. 2 0 1 0 sir. very very good. 01 101 very good. 101 sir. 6 110 sir. very good. 3 0 1 sir. 3 0 1 0 1 sir. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఐ స్టాప్ ద క్లాస్, ఇక్కడతో క్లాస్ స్టాప్ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, వీలైతే మీదే ఏదైనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేయండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే మీకై మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. మేము చెప్పే ఎగ్జాంపుల్లే వాళ్ళు ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా, కాబట్టి టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఓకే, do you have any doubts in this class? Okay. Do you have any doubts in this class? No sir. No sir. మిగతా వాళ్ళకి ఏమో డౌట్స్ ఉంటున్నాయి, నాకు ఇద్దరే చెప్పారు ఆన్సర్. మిగతా వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 31? No sir. No sir. CR are you there? CR ఉన్నారండి? CR సార్ చెప్పండి సార్. Anil, what happened to Vishnu? I found very less attendance today. Only 33 people. పొద్దున ఎంతమంది వచ్చారు మ్యాథ్స్ క్లాస్కి? 40 మెంబర్స్ అవుతుంది సార్. ఏమి మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? మీ క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ 90 కదా? 33 members sir. ఏంటండి 33 members sir. మీ క్లాస్ స్ట్రెంగ్తా? క్లాస్ Max class వచ్చేసి sir. క్లాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత? 92 సార్. 98 sir. ఒకరు చెప్పండి రా బాబు. 92 sir class. మరి ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? అవుట్ ఆఫ్ 92 హౌ మెనీ బాయ్స్? బాయ్స్ ఎంతమంది అండి?